हेलो पिलामाने समस्त को स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल कर्ण पाठशाला यूट्यूब चैनल को। तेबे आज आम षष्ठ श्रेणीर विज्ञान बही तार रही गोटे सप्तम अध्याय रही जीव और निर्जीव से पाठटी आज आम कम्प्लीट भाव में डिस्कसन करवा। या पूर्व आम षष्ठ श्रेणीर यही विज्ञान बहीर विभिन्न पाठ पर डिस्कसन करछे, जेमती आमर खाद्यर श्रेणी विभाग विषय आम डिस्कसन करछे। से पाठ गुड़िक जदि तुमने देखी ना से गुड़ाक तुमने এই ভিডিওর লিঙ্ক ডেসক্রিপশন লিঙ্ক আছে, সেগুড়াক যাই তোমাদের দেখি নেব। তবে আজ আমি এই সপ্তম অধ্যায়টি কমপ্লিট ভাবে ডিসকসন করা। তাপূর্ব কই রাখবি যদি আপন মানে আম চ্যানেলটি প্রথম থর পাই আসছেন তাহলে চ্যানেলটি গোটে সবসক্রাইব করে পারিবে এবং যদি ভিডিওটি ভাল লাগিব তাহলে ভিডিওটি মধ্যে লাইক করে পারিবে। আম এই চ্যানেলে প্রত্যেক দিন আমি বিভিন্ন প্রকারর বিষয়গুড়িক আমি ডিসকসন করুছে, তা সহিত আমি বিভিন্ন পাঠর অভ্যাস কার্যগুড়িক আমি ডিসকসন করুছে। তবে দেখ জীব ও নির্জীব आमे काहाकू जीव कहबा ओ काहाकू निर्जीव कहबा से विषय आज आम डिस्कसन करवा। ताहले देख विद्यालय छुट्टी हेले तुम विभिन्न स्थान को बुली जाओ, सेहीपरि वनभोजी अनेक स्थान को बुली जाइथाओ। तुम मैंने सेठारे कौन कौन सब देख, तुम कौन कौन देख से जगह गोटे विभिन्न प्रकार तुम मैंने देखी था। विभिन्न प्रकार उद्भिद ता सहित विभिन्न प्रकार पशुपक्षी विभिन्न प्रकार तुम पदार्थ गुड़िक देखी था। अनेक जिनिस देखिबो यथा समुद्र नदी पहाड़ पर्वत विभिन्न प्रकार प्राणी उद्भिद गाड़ी मोटर एपरिक अट्टालिका एगुड़िक तुम देखी था। तुम जहाँ सब देख सेगुड़िक यही प्रकार कि तुम जहाँ देख सब से गोटे एक प्रकार कि पहाड़ मोटर गाड़ी कौन ए सब गोटे गोटे समान प्रकार कि ना एमान भितर विभिन्न प्रकार संबंध रही से सब गुड़िक मध्य जो सब प्रकार प्रभेद रही आम जीव और निर्जीव आम विभाग करिथाउ। ताहले सबु वस्तु भितर किछि ना किछि पार्थक्य रही अछि। किए बड़ तो किए सान अच्छी, कहार जीवन अच्छी तो कहार जीवन नाही। समस्तंकर आकृति गठन एवं वर्ण अलग अलग होता है। ताहले जीव कौन आमे काहाको जीव कहबा। देख तुम देखिथिबा केउ गुड़िक जीवन अच्छी एवं केउटी जीवन नाही से सब तुम माने लिखि पारिबो। आमे जेमति देखिबा एठी सबु पिंपुड़ी जंदा जिया असरपा कुकुर कुकुड़ा साप एंडुओ शुआ काऊ नड़िया गछ आंब गछ काकुड़ी गछ इत्यादि जीवन अच्छी, किंतु गाड़ी मोटर बासनकुसन बही कलम रेडियो साइकेल इत्यादि जीवन नाही। बुझी ना नहीं। एठारे देख गोटे तुम मान गोटे चित्र रही जो मानकर जीवन अच्छी से गोटे चित्र रही जमती रहा कुकुर रहा जंदा रहा जिया रहा एम कौन जीवन अच्छी। ता सहित आंब गछ देख एवं एठी ताल गछ रही एगुड़िक तुम देखिपरुव एमानकर कौन जीवन अच्छी। एमाने श्वासक्रिया करि खाद्य खाई पारुछंती। बुझे ना नहीं। ता सहित एमाने चलाबुला करि किंतु जो मानकर जीवन नहीं से गोटे एठारे चित्र रही जेपरिक गोटे बस रही साइकेल रही कलम रही एवं बही रही एमानकर कौन जीवन नहीं। बुझे ना नहीं। ताहले जार सब जीवन अच्छी ताहाको आमे जीव कहुए, जार जीवन नहीं से निर्जीव। बुझे ना नहीं। जीव क्या कह जो मानकर जीव रही जीव कह बा जो मानकर जीवन अच्छी किंतु जो मानकर जीवन नहीं ताको आमे निर्जीव वस्तु आमे कही थाउ। तुम घरे देखुवा वस्तु गुड़ी एक तालिका कर से मध्य केउगुड़िक जीव और केउगुड़िक निर्जीव एक सारणी प्रस्तुत कर। तो ये गोटे सारणी देती से सारणी रे कौन कर तुम केउगुड़िक जीव और केउगुड़िक निर्जीव तार गोटे सारणी कर। देख आम ये गोटे सारणी रही वस्तु वस्तु साइड तुम विभिन्न प्रकार पदार्थ बा विभिन्न प्रकार तुम वस्तुर तालिका कर लिखब और जो मानकर जीवन अच्छी ता साइड रे कौन कर टिक चिन्ह देव। जमती आम गाई अच्छी वस्तु तार जीवन अच्छी ना नहीं जीवन अच्छी जदि गाईर जीवन अच्छी से गोटे हम जीव। ताहले देख सेकेंड अच्छी चौकी चौकीर जीवन अच्छी कि चौकीर जीवन नहीं ताहले सी है निर्जीव। तो मैंने भावुथ जीव आम केमती जाना जीवन माने जीवन को आम केमती जाना आम कहीपर मनकर तुमको जदि किए चिमुटी दूसरी कामुड़ी दूसरी तुमको जदि गोटे इच्छा बा फिलिंग्स जदि आसूची ताहले ताको आम कहबा जीवन अच्छी से जानी पारुछि किछि। जदि जानी पारुछि किछि जिनिस ठीक भूल ताको आम कहबा जीव एवं जदि जे जानी पारु नहीं ताको आम कहबा कोन निर्जीव। जो माने कोनोसी प्रकार कोनोसी काम करि पारु नांती केवल से माने चुप हे रहिबे बा किछि शुणा जीव ना ताको आम कहबा कोन निर्जीव। वर्तमान को आम किपरि जानिबा एक जीव किए निर्जीव किए बेले बेले यह सहजरे जानी हुए ना। जीव मानकर किछि विशेषत्व थाए सेमानक जीव निर्जीव मानक ठाରୁ संपूर्ण अलग होइथांती। देख एबे आम जानिबा कि जीव किए एवं निर्जीव किए आम केमती जानिबा।
ପ୍ରାୟତଃ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଜାଣି ହୁଏ, ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ସେଇ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲଗା କରିଥାଏ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖ, କହିପାରିବ କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜୀବ କହିବା? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜୀବ କହିବା? କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛୁ? ଆମେ କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ରହିଛୁ? ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିହେବ। ଯଦି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ, ଜୀବର ଚଳନ, ଗୋଟେ ଜୀବ ରହିଛି ତାର ଚଳନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଜୀବମାନେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜୀବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ତେବେ କେତେକ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା ଶୈବାଳ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଚଳନ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଦେଖ, ଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେମିତି ଆମେ ମନେକର ରହୁଛେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଜୀବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ କହିଲା ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ଜୀବ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ସେଟା ଚାଲୁଛି କି? ତାର ଚଳନ ଅଛି କି? ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ ନାହିଁ, ତାର ପରୋକ୍ଷ ଚଳନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଉଦ୍ଭିଦରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଶୈବାଳ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗ ଚଳନ ରହିଛି, ଯେମିତି ଦେଖ ତାର ମୂଳ, ମାଟି, କାଣ୍ଡ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗ ଚଳନ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମୂଳ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ, କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଛ ତାର ମୂଳଟା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ? ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାଟି ତଳକୁ ସେ ଚଳନ କରିଥାଏ, ଏବଂ ତାର ତାର କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆଲୋକର ଦିଗରେ ସିଏ ଉପରକୁ ଗତି କରିଥାଏ ବା ଚଳନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତା ସହିତ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ସମସ୍ତ ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ସବୁ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁଥିପାଇଁ କରନ୍ତି? ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ। ଖାଦ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଚଳନ ଓ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଉଁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ତାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତା ସହିତ ଚଳନ ଓ ବୃଦ୍ଧିରେ। ଯଦି ମନେକର ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ କେତେ ହେଉଛି? ବଢ଼ି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ଖାଇବା ଆମ ଶରୀର ସେତେ ଅଧିକ ହେବ, ବଡ଼ ହେବ। କିଛି ଗୁଡ଼ ନିଅ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କାମ ଦେଲା, ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଲା, କିଛି ଗୁଡ଼ ନିଅ, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉ, କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତୁମେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଖାଇ ଆସ, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଖେଳ ଛୁଟି ବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ କିପରି ଲାଗେ? ଏହି ଖାଦ୍ୟ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗେ ନା ତୁମ ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ, କାରଣ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଛ। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛ ଘରୁ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଘରୁ ଖାଇକି ଆସୁଛ, ସେହି ସମୟରେ କିପରି ଲାଗିଥାଏ? ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଲାଗିଥାଏ ତୁମ ଦେହକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ଆମ ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଦେଖ, ଜୀବର ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଜୀବ ସେ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ନେଇ ନିଜେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉଦ୍ଭିଦ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସେ କିପରି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନା ନିଜେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ସେଇ ମାଟିରୁ ଜଳ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆଣିକିରି ସେ କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହକୁ ଯାଏ, ସେ ପୁଣି ଆଲୋକରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଟପିକ୍, ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ପ୍ରାଣୀମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ହେଉଛେ ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ, ଯେମିତି ଆମେ ମନେକର କଦଳୀ ଖାଇବା କିମ୍ବା ମନେକର ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ଖାଉଛେ, ଆମେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ? ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତାଗଲା। ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପୋତାଗଲା, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅଙ୍କୁରିତ ମୂଳ ହେଲା। ଅଙ୍କୁରିତ ମୂଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିରୁ କିଛି ଗଜା ଟାଇପ୍ର ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ? ଅଙ୍କୁରିତ ମୂଳ। ତାପରେ ଅଙ୍କୁରିତ ମୂଳ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ ବା ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗଜା ହୋଇ ଉପରକୁ ଅଙ୍କୁରିତ କାଣ୍ଡ ବାହାରିଥାଏ।
ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ଏହିପରି ହିସାବରେ ସେ ଗଛଟି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋକରେ ଅଧିକ ଆସେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଉପରକୁ ତାର କାଣ୍ଡଟି ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୂଳଟି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ତା ସହିତ ନିଜର ଯଦି ପାଖାପାଖିରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି, ଆମ୍ବ କଦଳୀ ଗଛ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ତୁମ ପିଲାବେଳର ପୋଷାକ ଏବେ ପିନ୍ଧିପାରିବ କି? ଏହା କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି? ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। କୁକୁର ଛୁଆ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କଥା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବି ବୃଦ୍ଧି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ 7.2କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ବୋଲି କହିଲା। ବୃଦ୍ଧି କଥା ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମନେ କରାଯାଉ ତୁମର ଯେଉଁ ପିଲାବେଳେ ପୋଷାକ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପୋଷାକ କିମ୍ବା ତୁମେମାନେ ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ୁଥିଲ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ପୋଷାକ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲଣି, ଏବେ ସେଇ ପୋଷାକ ତୁମ ଦେହକୁ ଲାଗିବ କି? ତୁମକୁ ଫିଟ୍ ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ତୁମେ ଏତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତୁମ ଶରୀରରେ। ସେଇ ଶରୀର କିପରି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସେଇ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମକୁ ସେଇ ପିଲାବେଳର ପୋଷାକ ଏବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବନି ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମ ଦେହକୁ ଲାଗିବନି। ତା ସହିତ ସେମିତି ଜୀବମାନଙ୍କର ବି ଅନେକ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛେ କୁକୁର ଛୁଆର ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆବେଳେ ଥିବ ସେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଥିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁରିତ ମୂଳ ବା ଅଙ୍କୁରିତ ମଞ୍ଜି ଠାରୁ କିପରି ସେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଗଛ ହେଲା, ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ରରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ବି ସେହିପରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଜୀବର ଶ୍ୱସନ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱସନର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ଯାହା କହୁଛି, ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଏଠି ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଲା, ସେ ତୁମ ପାଇଁ କାମଟି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଛି, ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲରେ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ନିଅ। ଗୋଟେ ବୋତଲରେ କ'ଣ କରିବ, କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ନେବ, ସେଥିରେ କିଛି ଭିଜା ଗଜା ମୁଗ ନେଇ ଗୋଟିଏ କୋନାରେ ବାନ୍ଧି ଝୁଲାଇ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ବୋତଲ ନିଆ ହେଲା। ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ବୋତଲରେ କିଛି ଚୂନ ପାଣି ଆମେ ନେଲା। ସେ ଚୂନ ପାଣିରେ କିଛି ଗଜା ମୁଗକୁ ଆମେ କ'ଣ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ, ଏପରି ଆମେ କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ଝୁଲେଇକି ରଖିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଦେବ, ତାପରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋତଲରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ଥିଲା ଏହା କିପରି ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ନା ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଉ, ସେଥିରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାର କରିବା ପରେ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ବାୟୁକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେଉଛେ ବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଉଛେ, ଆମେ କ'ଣ ନେଉଛେ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ବାୟୁକୁ ଛାଡ଼ୁଛେ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏହି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କହୁଛେ। ଶ୍ୱସନ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱସନରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛେ ସେହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟି ଚୂନ ପାଣିକୁ ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛି। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଜୀବ ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜୀବ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରହନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସମସ୍ତ ଜୀବର ସମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା କେବଳ ଦେଖାଯାଏ। ଗଜାମୁଗ ବଦଳରେ ଜିଆ କନାରେ ବାନ୍ଧି ପରୀକ୍ଷାଟି କର। କେତେ ସମୟ ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ଚୂନ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, କିଛି ଗଜାମୁଗ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ, ସେହି ପରୀକ୍ଷାଟି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେଇ ଗଜାମୁଗ ବଦଳରେ ଆମେ କିଛି ଜିଆ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କହିଛି। କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଜୀବର ରେଚନ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏଥିରୁ କେତେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶରୀର ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଶରୀର ବାହାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ତାକୁ ରେଚନ କୁହାଯାଏ। ରେଚନ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କଦଳୀ ଖାଇବା, ସେଇ କଦଳୀ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛେ
खाई सारिया परे कोन हबो आम शरीर रे विभिन्न आवश्यकता मेंटाई पई आमे जो कदली खाइला ताहा आम शरीर भितर को जाई से शरीर रे विभिन्न आवश्यकता को पूर्ण कला जेतले पूर्ण कर सारा परे तार केतेक वर्ज्य वस्तु कोन होची खाद्य जेतले खाइ सारिया तार आवश्यकता पूर्ण हला परे आउ जेतेक बळका जिंस रहि गेला सेटा कोन हबो ना ताको आमे वर्ज्य वस्तु सृष्टि करि देबो शरीर जेतले सेई वर्ज्य वस्तु सृष्टि करि देबो जे प्रक्रिया रे सेई वर्ज्य वस्तु सृष्टि हला एवं ताहा बाहर को त्याग कला ताको आमे रेचन बोली कहिबा बुझी होची ना एही प्रक्रिया द्वारा प्राणी माने मल मूत्र झाल त्याग करुवा तुम माने देखिथिबो मन करा जाऊ तुम माने एटा होची खरा मास रे कोन हिते तुमको अधिक शोष लागि थाई आमे जेतले अधिक पानी पिउचे से अधिक पानी पी सारिबा परे कोन होची से पानी गुडे को आम देहर विभिन्न आवश्यकता को बा हमर शोष को से कोन कहूची से शोष को मेंटाउची शोष मेंटी सारिबा परे सेटा कोन होची ताहा पुनी झाल आमे जाको कहूचे से झाल माध्यम रे से कोन बाहर को त्याग होची तेणु आमे सेटा को आमे कहिबा कोन रेचन कहि परिबा किबा आमे जो प्रकार मल एवं मूत्र त्याग करूचे ताकू मध्ये आमे कोन कहिबा रेचन कहि परिबा सेही परि उद्भिद मानकर मध्ये रेचन होय थाई ठीक प्राणी मानक भरी उद्भिद मानकर मध्ये रे कोन रेचन होय थाई सजना गछर अठा सेही गछर शरीर रु बाहरथुआ एक वर्ज्य वस्तु आमे उद्भिद मानकर देखि परिबा गोटे सजना गछ अछि सजना गछ को आमे जदी तार कांड को आमे किछि मात्रा रे काटी देबा किबा किछि मात्रा रे तार जदी से आमे कोन तार छाल को जदी आमे काढी देबा ता पर दिन कोन हेतिबो सेही गछरे किछि अठा लागिथिबो सेही अठा होछि गोटे वर्ज्य वस्तु आमे बुझिहला तापर देख जीव मानकर प्रतिक्रिया कौन रही खाली पादरे गला बेले जदि कंटा उपरे आम पाद पड़ जाए आम कौन करुचे जदि आम रास्ता जाऊे आम पाद उपरे बा रास्ता गला बेले जदि रास्ता कंटा पड़ी आम गोड़टी जदि पड़ जाऊँ कौटी ना कंटा उपरे ताहले आम कौन करुचे सांगे सांगे आम गोड़टी काढ़ी दौचे सेहीपरि सुआदिया खाद्य विषय भाविला बेलू आम कौन अनुभव करुचे जो आम सुआदिया खाद्य भावुचे स्वादिया खाद्य मन करा जाऊ तुम मान पाखे बर्तमान केवल मिठा अच्छी ता सहित विभिन्न प्रकार तुम मान खाद्य अच्छी सुगंधित खाद्य ताहले आम कौन होचे आम पार्टी विभिन्न भाव में लाल बाहरी पड़ुची बुझी हो नहीं यही पारिपार्श्विक परिवर्तन आम शरीर प्रतिक्रिया देखाई थाए यही परिवर्तन होची आम शरीर देखाई थाए विभिन्न स्थान में विभिन्न प्रतिक्रिया देखाइबा कौन कहा जाए ताकू आमे कहबा जीव मानकर प्रतिक्रिया जो परिवर्तन घटुची ताकू आमे कहबा शरीर प्रतिक्रिया बोली आमे कहबा सेहीपरि गोटे तुम पई काम देला 4 आमे सेटा टिक भल भाबरे देखिबा देख तुम बगीचा रे थिबा गोटे छोटिया गछ उपरे गोटे माटी हांडी को घोड़ाई दियो एवं हांडी देहरे गोटे पाखकू छोट कोणाटीए करि दियो तुम गोटे गछ लगाइछ सेही गछ उपरे गोटे हांडीटीए ढांकी देबो एवं से हांडी उपरे गोटे छोटिया कोणा करि देबो तापर किछि दिन अपेक्षा कर तापर सेमती रखि देबो किछि दिन अपेक्षा रखिबो अपेक्षा परे कोन हबो तुम देखिबो हांडी भितरु छोट कोणा दी बाहर को बाहरिबो आमे से गछटी किपरि हबो ना से हांडीर जो कोणा थिला देखो एठी गोटे चित्र रहिछि से हांडीटी ढांकी दिछि हांडीर ऊपर पार्श्व देखो जो पटे कोणा थिला से पटे गोटे कोन गछटी ऊपर को आसीछि कारण एहा कि काहे कि आसिला से कोणा बाट देई ना कारण गछर आलोक पाइबा पई हांडीर कोणा मध्य देई पदा को बाहरिला सेही समस्त जीव प्रतिक्रिया करंती एहिटा जो बाहरिला एहा सूर्य आलोकर रश्मि ए कोणा बाटरे गला से हांडी भीतर को तेणु ए जो वृक्षर तार मूल अंशटी से कौन है माध्याकर्षण शक्ति द्वारा भीतर को पलैगला किंतु तार कांडटी कौन कर सूर्य दिगरे से ऊपर को जीव तेणु से हांडी रू से कोणा बाट दे सी बाहर को आसला एटे सूर्य अच्छी यह वायुमंडल बुझे ना नहीं किंतु यह कौन है ये जो वृक्षटी से सूर्य आलोक आड़ को उद्भिदर वृद्धि घटाइला बुझे ना यह हूँ माटी हांडी रे कोणा थिबा एवं एटा हूँ गोटे कौन माटी हांडी तो मैंने देख लो एवं जापर उद्भिदर प्रतिक्रिया किपरि होइथाय तापर देख जीव मानकर वंशवृद्धि किपरि घटी थाए तुम जानी कुकुड़ा अंडा दिए हाँ ना नहीं आम जो स्कूल माध्यम आम प्रत्येक दिन कौन बुधवार ता सहित कौन शनिवार दिन जो सब अंडा खाऊे से बुधवार शनिवार आम क्यों अंडा खाऊे कुकुड़ा अंडा खाऊे से ही अंडा फुटा पर कुकुड़ा छुआ बाहर जदि आम से अंडा न खाई आम कौन करवा जदि से कुकुड़ा पाखे रखिदेबा ताहले कौन हम किछि दिन पर कौन हम से कुकुड़ारू अंडाटी फुटिଯିब एवं अंडारू कौन हम कुकुड़ा छुआ बाहर से बिले कुकुर आदि प्राणी छुआ जन्म करती सहित तुम देखी घरे विभिन्न जगार बिले कुकुर एमानकर कौन छुआ जन्म करती यहीपरि जीव मानकर वंशवृद्धि घटी थाए एठी चित्र अच्छी तुम मैंने देखिपार कौन प्राणी मानकर वंशवृद्धि विषय कुकुड़ा छुआ अच्छी एठारे तो ये बिले अच्छी कुकुर अच्छी तुम मैंने देखिपारुथबो तापर देख आउ गोटे तुम कम देला आम ठीक भाव देखा तुम कमटी देख गोलाप किंबा मंदार डालटीए नियो
ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ କିମ୍ବା ମନ୍ଦାର ଡାଳଟି ନେବା, ସେଗୁଡ଼ିକ କାଟି ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ମାଟି ଖୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋତି ଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ଦେଉଥିବା। କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ତାର ଡାହିଟିଏ ଆଣିବା, ତାର ଗୋଟେ କାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ କାଟି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛ କିମ୍ବା ମନ୍ଦାର ଗଛ ସେଟା ଆଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ପୋତି ଦେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଥିବା, କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ସେହି ଜାଗାରେ ସେ ଗଛଟି ରହି ପୁଣି ସେଠାରୁ ସେ ତାର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଅନେକ ଡାଲରୁ ଚେର ବାହାରିବାର ଦେଖିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ନୂଆ ଗଛ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ନୂଆ ଗଛ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିଜର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ତ କିଏ ଛୁଆ ଦେଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଗଛର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରୁ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖ, ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ର ଥାଏ ଓ ତାହା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ର ଥାଏ, ତାହା କେତେଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ? 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅଙ୍ଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି କାଳ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରଜନନ ବୃଦ୍ଧି କାଳ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର 2 ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଜୀବନଚକ୍ର। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବଙ୍କର ତାଲିକା କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏକ ସାରଣୀ କରି ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ କହିଲା। ତୁମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବା ଯେତିକି ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାରଣୀ କରିବ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଠାରେ ଯେଉଁ 7.2 ରହିଛି, ଏହି ସାରଣୀ ଭଳିଆ ତୁମେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ସାରଣୀ କରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ନିର୍ଜୀବର ନାମ ଲେଖିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଜୀବନଚକ୍ର ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଲେଖିପାରିବ। ମନେକର ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ରହିଛି, ବିଲେଇ ପାଖରେ କ'ଣ ଚଳନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଚଳନ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ରେଚନ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ କାଠ ବାକ୍ସରେ ଚଳନ ହେଉଛି କି? ଚଳନ ହେଉନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ, ରେଚନ ନାହିଁ, ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଠି ମନେକର ଆମେ ଯଦି ନେବା କୁକୁର, ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା କୁକୁରର ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଚଳନ ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ରେଚନ, ବଂଶବୃଦ୍ଧି, ତା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେକର ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ବୃକ୍ଷ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ମନ୍ଦାର ଗଛ ଯଦି ଲେଖିବା, ମନ୍ଦାର ଗଛ ତାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଚଳନ ହେଉଛି। ଚଳନ ଆମେ ଗଛଟି ଚଳନ କିପରି ହେଉଛି ନା ସେ କ'ଣ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉନି। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ତା ସହିତ ତା ଦେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ମାଟି ତଳୁ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ରେଚନ କରେ। ରେଚନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସଜନା ଗଛର ରେଚନ ହେଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତା ସହିତ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଗଛର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏହି ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏହାର ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆଣିବା, ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏହି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବା ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ କେବଳ ଏହି ପାଠଟି ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ସିଧାସଳଖ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଆମର ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ସେଇ ଲିଙ୍କ୍କୁ ତୁମେମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅଧିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା। ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଠାରେ ରଖିବା। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିନେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି।